ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। जय मस्ता दी, जय पीरा दी, जय बलिया दी। तुसी देख रहे हो तुहाडा चैनल मस्ता दा दास। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकां। सरकार बाबा सोडल जी जलंधर दी शान। सरकार दा मेला कल तो शुरू होने जा रहा है। करोना महामारी करके कोई भी दरबार दे विच जा तो सकता है, पर ਜਿਹੜੇ ट्रस्ट का कहना है मतलब कोई भी दरबार दे विच ना आवे, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन करता है सारा दर्शन। तुहानूं ऑनलाइन ही सरकार दे दर्शन करवाउणगे सरकार बाबा सोडल दे। ते उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ किहा आ, हुक्म लाया दरबार वालों कि सारे अपने घर दे विच बैठ के ही सरकार दे दरबार दे विच हाज़री दो ते दुआ मंगो ते सारी दुनिया दे विच सुख शांति हो जाए। तो एक बार फिर मेरे वालों बाबा जी दे मेले दी सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकां ते कामना करते आ सरकार बाबा सोडल जी सारिਆਂ ਨੂੰ सुख शांति बख्शे। जिन्हों भी जिद्दां दी भी कोई जरूरत है सब दी मुरादा आसा पूरियां करन सरकार बाबा सोडल जी। जलंधर शहर सरकार दे करके भी मशहूर आ। तो सरकार जेड़े बाबा सोडल जी आ उन्होंने तुहानूं मैं एक छोटा जिहा किस्सा किद्दां सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, वैसे तो कोई दस्सण दी लोड़ नहीं है। सरकार दे बारे कुछ भी दस्सण दी लोड़ नहीं, क्योंकि इन्हां दे तां अपने स्कूलों दे विच भी किताबां दे विच भी सारा कुछ छपिया आ। इन्हां दा कोई इदां दी कोई गल नहीं जिहड़ा जिन्हों नहीं पता, बच्चे नूं पता सरकार दी स्टोरी दा। फिर भी मैं दसना चाहुंदा आ एक बारी अपने चैनल तो। ते सरकार कहते जदों उस जगह दे विच समा गए सी उदों दी गल तुहानूं मैं सुना दिंदा एक। वैसे तो असीं भी इन्ने जानते नहीं हो, तुहाडे वांगू ही असीं भी, तो फिर भी असीं दस्सण दी कोशिश करते हैं। तो जे कोई गलती हो जाए तो गुस्ताखी हो जाए तो तुसीं माफ़ करना। तो कहते जिहड़ी माता सी बाबा सोडल जी दी, उन्होंने कोई औलाद नहीं सी पहला। उन्होंने कई साधुआं कोल जाके संगत की, कई डेरिया दे कोल गए, कई महापुरुषों दे कोल गए, पर जिहड़ा भी कोई देखदा सी वो यही कहंदा सी कि तेरी किस्मत दे विच औलाद नहीं हैगी। बाकी मालक नूं सब कुछ पता, जदों किदों किहनूं की देना आ वो सब मालक नूं पता है। जदों फिर सबर की हद हो जाए फिर मालक नूं ही उन्होंने घरे आना पैंदा है। जदों एक महापुरुष के कोल माता पहुँच गई, सेवा पानी करन लग गए, उन्होंने दरबार की चाकरी करन लग गए, नौकरी करन लग गए। जदों फिर नौकरी मिल गई सरकार के दरबार की, फिर सब कुछ मिल जाता है। बस आप नौकरी आपां नूं चाहिए है, गुलामी चाहिए। साडी साईं सरकार ने तो आप गुलामी मंगी, मेरा लिख लै गुलामां विच ना। ते जदों फिर गुलामी मंग ली उस महापुरुषों के दरबार की, बाबा सोडल जी की माता जी ने सेवा पानी करन लग गए। तो एक बारी मौत च आए जिहड़े महापुरुष थे, वो कहन लगे माता तैनूं कोई तो प्रॉब्लम हैगी आ, सानूं दस्सो तुहानूं की प्रॉब्लम आ। वैसे तो सानूं पता है सारा कुछ, फिर भी तुसीं जे एक बारी दस दोगे तो ये सखिया दा दरबार आ, तुहानूं खाली नहीं मोड़ांगे। तुसीं इन्नी सेवा करदे, तुहाडी सेवा का मुल पा के ही इत्थों भेजांगे, तुहानूं खाली नहीं मोड़ांगे इत्थों। माता कहन लगी फिर तुहानूं सब कुछ पता ही आ, तो फिर तुहानूं ये भी पता होना मेरे औलाद नहीं हैगी, मैं बे औलाद आ। लोग मैनूं मेहने गल्लां सुणाउंदे ने, कोई भी मेरे औलाद वाली औरत मेरे सामने नहीं आउंदी तो मैं उन्होंने देख ना लवां, मैनूं माड़ा समझदे ने। जद इन्नियां गल्लां हो रही तो महापुरुष कहंदे कोई गल नहीं, असीं तेरी गल अपने मुरशद दे नाल करांगे, रब दे नाल करांगे ते तुहानूं जरूर अदा होगी, क्योंकि कोई भी सखिया दे दरबार तो खाली नहीं जाता। जदों महापुरुषां ने दुआ बेनती की मुरशद दे अगे, मुरशद भी कहन लगे नहीं इहदी किस्मत दे विच नहीं हैगी औलाद। वो कहंदे देखो सरकार हुण वो सिद्धी नहीं मंग रही, हुण विच मैं आ गया आ,
ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲਜਪਾਲ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੱਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੂੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੀਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਡਲ, ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੱਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਥਾਪੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਲਵੇੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਖੇਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਛੇੜਨਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਖਿਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮਰ, ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਾ, ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਔਲਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਮਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ। ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਛੱਪੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਜਾਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਤਾਂ ਤੁਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਚੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ
क्योंकि साधुआ दे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਫੱਕਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਦੋਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਢਲ ਜੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਐਸਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਦੋਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸੀ ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਮਸਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਪੀਰਾ ਦੀ, ਜੈ ਬਲੀਆ ਦੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ।